Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Süyüktü bir tuğan. Siz çında bile ıyık Ramazan aydın kirip gelüsüne kuvana atasbı. Süyünüp, kuvanıçınız, süyünüçünüz içinizge batpay, aşıp taşıp kuvanı atasbı. Былтыркы ıyık Ramazan aydı tutup bütkөндөн кийин чындап ıyık Ramazan aydan sabak alganдар 6 ayga чейин ыйлашты. Анткени Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin doğrundagы sahabalar ıyık Ramazan ayı kelgenge чейин 6 ay murda o Allah'ım ıyık Ramazan ayga jetkir, ıyık Ramazan ayga bizdi jetkir dep ыйлашчу. Kaçan gana alar bir ay ıyık Ramazan ayının orozosun tutup bütkөндөн soň ayt namazdı okuuru menen kayradan namazlarında ыйлап dua kılışçu. Allah'ım bizdin ıyık Ramazan aydağı tutkan orozobuzdu emi kemçiliksiz kabul kıl. Uşul bir aylık tutkan orozobuz menen kıyamatta yüzübüzge çaap azaptay görbe dep kayra 5-6 ay ыйлап dua kılışçu. Abirögalar ıyık Ramazan aydın algaçkı ayı жаңырganda uşunçalık sүйүнүшчү, uşunçalık kuvanışçu sүйүнгөндөн alardın көзүнөн akkan jaş егенен ылдый agıp turçu. Ova. Dal oşendoy kılışçu. Emi biz çında bile uşul sahabalarday, tabiinderdey ıyık Ramazan aydın kirip gelgenine sүйүнүп atabızbı? Ramazan jakında 1-2 gün kalganda sүйүндük bu çında bile. Je içibіз tarıp, жүрөгүбүз kısılıp, ay gelip kalgan turbayыбы? Muну toydu ötkөрүp alışım kerek bolçu da. Muну ol gezek, menin gezegime gelgen çornaya kassany ötkörüp alsam jakşı bolmok da dep kıjılat bolduk bu. Karaçı köz açıp jumgança ıyık Ramazan ayı gelip kalgan turbayыбы? Menin dayardığım yok da dep, emi şu Ramazanda bir oңолоyunçu dep, sүйүндükpü, sүйүnbödükpü? Sahabalardın ıyık Ramazan ayı kirip gelgenindegi sүйүnүчү menen, ıyık Ramazan ayı çıkıp ketkendegi alardın ıyının sırın bir antarıp görölü baraktap. Çında öyle. Emnege sүйүнүштү eken. Emnege alar ıyık Ramazan ayı gelgenge çeyин 6 ay murda dua kılıştı eken. Ankeni mında urud rabbaniye yuqaddimuha Allahu Teala li'ibadihi fi Ramazan. Ankeni ıyık Ramazan ayda Allah Teala öz bendelerine sunuştap, urulup, mençiktep berүүчү eç kimden, eç kaçan, eç yerden tavılgız Allah'tın özünün bizge sunuştagan belegi var. Dal oşol beleke jeteyinçi, ey jaratkan oşol beleke jetkirçi, kokustan müdürülüp, göz yumup, kara jer jamanıp jatıp kalbayınçı dep sahabalar ыйлашкан. Ramazanda oroza tutkanda uşunçalık alamga teňi jok, jogotkon bir baylığın taap algan adamdan da köbürök sүйүнүшкөн. Ankeni ıyık Ramazan ayda Allah Teala bendelerine özgöçö belegi var. Özgöçö. Dal oşol belek Kuday buyurup mına siz menen bizge barыбызга tuş bolup oturат. Kudayga şükür deyli. Iyık Ramazan ayga jettik kagılayınдар. Jettik. Geçen sizdin ayılığınızda biri Ramazandın erten giret degen gününde ötüp ketmedi böyle. Bir hafta murda öttü. Bir ay murda öttü. Alar dile ıyık Ramazan aydın orozasını tutsa bolmok bele. Bolmok. Bирок taqdırına
ыйык Рамазан айга жетпейт алар көз жумат деп койсо, аргасынан тагдырга баш ийип алар маркумдар өлкөсүнүн катарын толуктап жатышат да азыр. Биз тирүүбүз. Сүйүктүү бир тууган, биз тирүүбүз. Сүйүнүң, биз ыйык Рамазан айдабыз. Элестетиң. Эмне үчүн сүйүнүштү экен? Кана бир барактап көрөлү. Абу Абдиллах ал-Бураси мындай дейт. Мен лем яриф thawab al-a'mal ثقلت عليه في جميع الأحوال. Kim amaldardın, ibadattardın soobun, salmagın, alardın жыйынтыгын bilbese, ал ibadattар аргандай учурда ага түйшүктүү көрүнө берет. О, кагылайын сүйүктүү бир тууган. Ыйык Рамазан айдын орозосу. Дегеле орозо, айрыкча ыйык Рамазан айдын орозосу бизге Аллах Тааладан татыктуу болсок да, татыксыз болсок дагы бизге сунуштулган кайталангыс чоң белек. Кээ биркилер дуа кылышат. О Кудай, ыйык Рамазан айдагы орозону тутууга өзүң жардам бер деп. Ушинтип дуа кылышат да. Кудум эле аны орозо өтө мүңкүрөтүп, кыйнап кое тургансып. Орозо кыйнабайт эч качан. Кээ биркилерге орозо тутпайсызбы десең, ойго кой, орозону кыйнап эмне кылам дейт. Орозо кыйналбайт дагы, орозо сизди кыйнабайт дагы. Эч качан орозо сизди кыйнабайт, орозо кыйналбайт дагы. Орозо деген ибадаттын сообунун канчалык экенин билбеген инсан, ал аргандай бурчтан тутпоо үчүн шылтоолорду таба берет. Анын алдында шылтоо миллиондоп саналат. Сахабалар Аллахыма баллигна Рамазан деген болгону, Аллахым бизди Рамазанга жеткир. Аллахым бизди Рамазанга жеткирип кой. Жеткирип эле койсоң мен тизелеп болсо да, өбөктөп болсо дагы, таңдайым катып, түкүрүгүм кургап калса да орозо тутам дешкен алар. Жардам бер, албетте жардам сурайбыз, Сураң. Бирок сиз чын жүрөктөн, ич отуңуз менен, сөөгүңүз менен, чын жүрөгүңүз менен, бүтүндөй кан тамырыңыз менен орозону тутууга бел байлаң да. Бешенеңизди кармап туруп, бир аз ысып калыптыр. Эртең тута албайм го, же тамагым ооруп атат. Же чыкананы кармап, тута албайм го дегендер четтен табылат. Катуураак бел байлаң. Сизди Аллах Рамазан айынын орозосун тутуп алсынчы деген сыноо менен жеткирди. Сиздин парталашыңыз бар, аусыныңыз бар, досуңуз бар, кагылайын досум, айылдашыңыз бар, кесиптешиңиз бар. Алар Рамазанга жетпей калды го. Бирок мен сөзүмдүн башын айтып коеюн. Ыйык Рамазан ай киргенден баштап өзү 3-10 күндүк. Алгачкы 10 күнүндө адамдар опур-тапыр, аябай курчуп келет. Эмне кошотойын, айтайынбы? Сиз өзүңүздүн телефонуңузга кимдир бирөөдөн, тагыраагы атайын Билайн, же Мегаком, же О компаниясынан 1 айлык ичине бирдиги толтурулган сим-карта алгандайсыз. Башында чалуулар бекер, кабыл алууларга бирдик кайра жазылып калат. Чет жака чалганда момунча бирдик, ички чалууларга эч кандай эч нерсе кетпейт. 1 ай бою интернет деген момунча гигабайт, шунча мегабайт же гигабайт сизге бекер деген бир симка сатып алдыңыз, же сизге белекке берди. Башында аябай сүйлөшүп, ортосуна келгенде бир аз карадыңыз, азая баштаптыр. Анан кой деп чалбадыңыз, аягына барганда түгөнүп калды. Же болбосо телефонуңуз шунчалык зарядталган, 33%-ин колдондуңуз, 33%-ин дагы колдонгон атасыз, эми аягындагы 10 күндүккө 33%-ин бат-бат эле колдонуп, 1 айга жетпей эле түгөтүп койдуңуз. Айтайын дегеним, ыйык Рамазан айынын башында адамдар опур-тапыр кайрымдуулук кылат, ифтарлык берет, чакырат, кечиришет, ортосуна барганда бир аз жалкоолонуп, анан аягына келгенде
таздын чачындай болуп терлип калабыз мечитте. Андай болбош керек. Чыныгы момун мусулман, анын зарияты, анын сим картасынын ичиндеги бирдиги дайым толукталып туруш керек. Эмнеге? Анткени ыйык Рамазан айдын бир сыры адам баласынын ниетин, максатын бийиктетип курчтуп берет. Келиңиздер, бир угуп көрөйлү. Рамазан ярфаул абд а'ла даражатил жинан. Эмне үчүн сахабалар ыйык Рамазан ай киргенге чейин 6 ай мурда ыйлап дуа кылышып, анан Рамазан ай жаңырып, мына эртең Рамазан, бүгүн сухурга турабыз, эртең оозубуз бек болот дегенде ушунчалык сүйүнүшүп, көздөрүнөн жаш тама ыйлап сүйүнүшкөн. Эмне үчүн? Себебин угуп туруңчу гана. Рамазан айы, тагыраагы Рамазан айындагы тутулган орозо инсанды, тагыраагы орозо туткан инсанды бейиштин эң бийик даражаларына көтөрөт. Бейиштин эң бийик даражаларына. Ал кайсы даража эле? Ооба, дал ошол сиз айткан Фирдаус бейиши. Бирок сиз билесизби? Сиз кайсы бир тойго баргансыз, же кайсы бир кечеге баргансыз, же кайсы дагы бир жыйынга баргансыз. Атайын сизди кадырлап, эл топурап кирип жаткан эшиктен киргизбей сизди сыйлап, мына эле эшиктен кириң, бул запастык эшик. Атайын ушундай сиздерге окшогон коноктор кирип чыксын деп даярдалганда деп, ошол жактан кысылбай, тебеленбей, түртүлүнбөй киргенсиз да. Дал сиз үчүн ушул бейишке кириш үчүн Райян деген эшик даяр. Угуп көрүң. Талхат ибн Убайдуллах, Аллахым андан разы болсун. Анна ражулайни мин Белия, исму кабила. Белия деген уруунун аты. Ошол Белия деген уруудан эки дос бар эле. Жана-жан. Кадима аля Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem ve kene islamuhuma cemi'a. Пайгамбарга келип, алар экөө тең бирдей мусулман болду. Экөө жакын дос, бирдей мусулман болду. Алардын мусулманчылыгы шунчалык тез тарады, баланчы менен дүкүнчө мусулман болуптур деп. Эки достун бири Аллах ыраазылыгы үчүн күрөшкө чыгууда, ислам күрөшүнө, жихадка деген сөздө. Ислам күрөшүнө ушунчалык кызыктар, ушунчалык ашык, ушунчалык түрүнүп даяр эле. Исламды жайылтууда, исламдын желегин желбиретүүдө. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген сөздү калың элдин катмарына жеткирүүдө ал ушунчалык тың, анан Шамдага эле. Фагазел муштахид минхума фастушхид. Ошентип жүрүп, жихад артынан жихадка, газат артынан газаваттарга катышып жүрүп, ал бир күнү кайсы бир кайры диндин кылычынан мерт кетип шейит болду. А берки досу шейит болгон досунан кийин бир жыл, толук бир жыл жашап, анан көз жумду. Кале Талха мындай деп атат. Ушул хадисти риваят кылган Талха деген сахаба. Фарайту фил манам байна ана инда бабил жанна. Бир күн уктап жатып түш көрдүм. Түшүмдө бейиш эшигинин алдында турупмун. Аллаху акбар. Дал ошол бейиш эшигинин алдында турууну баарыбызга Аллах таала насип этсин. Иде ана бихима. Кокустан эле мындай карасам, жанагы эки доста турат. Ай, чогуу кирет экенбиз да деп сүйүнүп турдум. Фахаража хариж минал жанна фаазана лиллади туффия ал-ахира минхума сумма хаража фаазана лиллади стушхид. Бейиштин эшиги ачылып, ичинен кимдир бирөө чыкты да, эки достун бир жыл кийин жашап көз жумганын, сизге Аллах
бейишке биринчи кирүүңүзгө уруксат берди деп, анын кирүүсүнө биринчи уруксат берди. Андан кийин эми сизге бейишке кирүүгө уруксат берилди деп, бая шейит болуп мүрт кеткен, ислам күрөшүндө мүрт кетип шейит болгон досуна уруксат берилди. Таң калып калдым. Кантип? Менин түшүнүгүм боюнча шейитке кеткен инсан ал өтө улуу, фазилеттүү, сабабы мол болуш керек эле. Эмне үчүн экинчи кирип атат бул? Ушул бейишке биринчи кириш керек эле деген ой мени чырмап алды. Суммаража илейя. Жанагы бейиштин ичинен чыгып, эки досту ирети менен бейишке кирүүгө уруксат берген жан мага келди да: Аржи фа иннека лам лака ба'ду. Сиз кайтыңыз артка. Кайта бериңиз. Сиздин бейишке кирүүгө мөөнөтүңүз алы келелек деди мага. Жүрөгүм шу дей түштү. Денем муздап. Fa asbaha Talha. Talha айтып жатат. Таң аттырдым. Көргөн түшүмө ишенбейм. Кантип ушундай болсун? Эмнеге? Деп көргөн түшүмдү юхаддис бихин нас адамдарга айтып аттым. Фа'ажибу лизалик фабалага залика Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Адамдардын баары жакасын кырып, алган экен, эмне үчүн, эмне себептен деп бүт баары бири-бирин таңдана тиктешип, Талханын бул элге айткан түшү эл аралап жүрүп пайгамбарга да жетип калды. Ва хаддатуху ал-хадис. Пайгамбарга: "Я Расул, ишенесизби? Талха ушундай түш көрүптүр." Талханы чакырды. "Ушундай түш көрдүңбү?" "Ооба." Талха түшүн башынан аягына чейин айтып берди. "Мин айи залика та'жабун?" Пайгамбар карап туруп: "Эмнесине таң калып атасыңар?" "Я. Мунун эмнесине таң калып атасыңар?" فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد. O Allah nelisi? Elbette tangılabız da. Эки достун биринчиси ал ушунчалык Шамдагы, ушунчалык бир баягы ислам десе ичкен ашын жерге коюп, күрөштүн артынан күрөшкө, жихадтын артынан жихадка, газабаттын аркасынан газабатка чыгып, анан кайсы бир кайры диндин аркасынан мүрт кетип шейит болбоду беле? Ал шейит да, я Расулалла, ал бейишке биринчи кириш керек болчу да. Ушуга таң калып атабыз. ودخل هذا الآخر آخر الجنة قبله. Андан кийин баягы досу бар эмеспи? Ал бир жыл жашап, жихадка катышпай эле, бир жыл жашап, анан өтүп, бирок Талханын түшүндө ал бейишке биринчи кирип атпайбы? Бул Талханын түшү албетте чын да, Расулалла. Ушуну бир жоруп бериңчи бизге. Фақала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз баарына жылмайып тиктеп туруп: "Алейса кад макаса хаза ба'даху сана?" Экинчи дос, биринчи досу шейит болгондон соң бир жыл жашады беле? Ооба, Расулалла, жашаган. Калу: "Ва адрaka Рамазан фасама ва салла када ва када мин саждатин фи сана?" Ал ошол бир жыл ичинде ыйык Рамазан айга жетип, толук орозосун тутуп, нечен деген 5 убакыт намазды, анын ичинде эчен деген тахажжуд, эчен деген шашке намаздарды окуп, кайрымдуулук кылды беле? Ооба, я Расулалла. Пайгамбар айтты: "Фама байнахума аб'ад мимма байна сама вал ард." Эми өзүңөр түшүнгүлө. Экөөнүн ортосундагы айырма асман менен жердей айырма. Анткени экинчи дос биринчи досу өтүп кеткенден соң бир жыл жашап, бир жылдын ичиндеги ыйык Рамазан айдын орозосун толук туткан да, ал ошол туткан бир айлык Рамазан айдагы орозосу менен шейит болгон досунан ардактуураак да, анан даражасы бийигирээк болуп атпайбы? Деди пайгамбарыбыз. Каглайын. Мен жана сөзүн башында айтып өттүм. Ушундай бактылуубуз, бийик жерге чыгып үнүбүз кыргылданып калган чейин кыйкырсак дагы ушунчалык бактылуубуз.
кыйкырганда үнүбүз баягы бүтүп калгычакты кыйкырткан жараша бактылуубуз биз. Чын, атабыз өтүп кетти. Апабыз өтүп кетти. Инибиз өттү, бир тууганыбыз өттү, досубуз, санаалаш, кесиптештерибиз өтүп кетти. Биз сурансак деле, суранбасак деле, Аллах бизди ыйык Рамазан айга жеткирди да. Азыр мына менин сабагымды көрүп отургандардын көпчүлүгү суранды. Бирок анын арасынан анча-мынчалар ыйык Рамазан айга бизди жеткирчи деп суранган жокпуз. Кокустан туш келип калдык. Ооба, чын айтам. Мына ошентип ыйык Рамазан айдын орозосу бейиштин эң бийик даражаларына көтөрөт. Дал ушундай бейиштин эң бийик даражасына ыйык Рамазан айдын орозосу көтөрөрүн билгендиги үчүн сахабалар Рамазандан 6 ай мурда ыйлашып дуа кылып, Рамазандын айы жаңырганда кубанычынан көздөрүнөн жаш агып мөлт-мөлт ийиктен ылдый төгүлгөн. Дал ошол себептен ыйык Рамазан айдын орозосун бүтүргөндөн кийин аттиң арман, мен тута албай калдым, мен бере албай калдым, мен жакшы амал жасай албай калдым деп өкүнүп ыйлашкан бизчилик ыйык Рамазан ай, былтыркы күзөткөн ыйык Рамазан айды. Болду, эми жейм, эми чейм, эми барам, эми жасайм деп бизчилеп сүйөнгөн эмес алар Рамазан чыгып кеткенде. Рамазан юсаккилул мизан. Рамазан айдын дагы бир сыры. Кыяматта оң таманыбыздагы амалыбызды салмактуу кылат. Амал даражасында. Ушунчалык салмактуу кылат. Эбегейсиз бир салмакка ээ кылып коет. Өзүбүз ишенбей калабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Умама риваят кылып атат. Ал пайгамбардан сурады. Эйюл амал афдал, я Расулаллах. Мен жасап аткан амалдардын ичинен кайсынысы абзелирээк? Таразада салмак басат, я Расулаллах. Айтыңчы. Ошол мен жасап калышым керек да деп суранды. Пайгамбар алейка бис-саум. Фа иннаху ла айдла лах. Садака Расулаллах. Пайгамбар айтты. Эй Абу Умама, алың жетсе, колуңдан келсе, орозо тута бер. Мейлі нафил орозо болсын, мейлі мурдагы казаларыңды, мейлі фарз орозо. Кыйшаюсуз тута бер, тута бер. Фа иннаху ла айдла лах. Анткени орозонун сообуна тең келген ибадат чамда. Субханаллах. Карабайсызбы? Кандай бактылуу инсансыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам Куллу амал ибн Адам юдаф ал-хасана би'ашри амсалиха ila 700 ضعف ila ma sha Allah. Адам баласынын жасаган жакшы амалдары 10 барабардан 700 барабарга чейин көбөйтүп турат. Бир жасаган ишиңизди ага бир дебей Аллах Таала 10 сооптон 700 соопка чейин. Ила маша Аллах деди. 700 ошол жерде токтоп калат экен да. Аллах 700 сооптон акча бере албай калат экен да деген түшүнүк кетпесин деп атат. Ила маша Аллах. Аллах өзү каалашынча берет. 7000 би, 700 миң би, 700 миллион бу, 7 миллиард бу, 700 миллиард бу. Айтор Аллах берет. Кал Аллах азза ва жал. Аллах өзү айтты. Жаратуучубуз Аллах өзү айтып атат. Угуп туруң. Бул хадисти мурдагы сабакта уккансыз. Мен бир гана Аллах Тааланын эскерткин, анткени эскертүү муъминдерге ушунчалык бир пайда берет деген аятты көңүлгө тутуп айтып атам. Аллах өз сөзүндө Куллу амал ибн Адам лах. Бендемдин ар бир жасаган амалы көз көрүнө болот. Намаз окуса, кол көтөрүп, дарат алып, мечитке кирип, ушинтип, рүкү кылып, сажда кылып, бүт баары көрүп турат. Илла саум. Бир гана орозосу сырдуу ибадат. Садака берсе алып барып берет, зекет берсе алып барып берет, хажга барса тияка барат, келет. Баары жарыя болуп турат, ашкере. Бирок орозосу гана купуя. Фа иннаху ли. Анткени ал менин ыраачылыгын табуу максатта купуя жасап атат.
Wa ana ajzi bih. Al эми аны туткан орозосунда мен ушундай бир сыйлык берем. Менден башка эч ким сыйлык бере албайт. Мен берем ага сыйлыкты. Мен дейт Аллах. Бергенде да бейишти берем. Эмне үчүн? Еда шахвата ва таама мин ажли. Анткени ал менин ыраазылыгым табуу максатта. Менден коркуп, бейишимден үмүттөнүп, ал күндүзү жей турган эң таттуу тамагын таштап койду. Жыныстык мамилесин дароо кесип койду күндүзү. Көрдүңбү, шириндиктердин баарын токтотту. Менин ыраазылыгым табуу максатта деп атат. Мынеке, орозо деген Аллах менен бендин ортосундагы сырдуу ибадат. Өзүңүз эле бирөөгө мактанып койбосоңуз, аябай башым айланып атат да. Түкүрүгүм кургап, таңдайым катып, эриндерим мындай кесилип калыппы, агарып, анткени мен орозомун да деп эле өзүңүз эле мактанып койбосоңуз, сиздин туткан орозоңузду эч ким акмалап текшербейт. Аллах таалам баарыбызга инсаф берсин. Туткан орозобузду Аллах таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Эртеңки тута турган орозобузду Аллах таала жеңил кылсын, жана бизден кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.